of this was full of boats, and people would use this as a boat club and for sailing sport. And now all of it is gone because of Russian shelling and occupation. So me and Devin are now filming here and talking with people. Yep. Staryi Saltiv, a little tourist town of 3,000 permanent residents. Of course, this population would balloon in the summer. Residents of Kharkiv would come, relax, walk the riverside, sail. Nowadays, though, it is mostly known as an evacuation point from Russian attacks in both 2022 and now in 2024. Two residents that would come and enjoy this place in the summer, Anatoly and Lena, invited myself and Anastasiya down to the Yacht Club that they had helped lovingly build over a lifetime. We now stand in front of their ruined summer home. Мы находимся это в областном, это в областной, да? Центральный городской яхт-клуб. Он образовался в начале 70-х годов. Это здесь находятся яхтсмены, которые ходили по океанам, по морям, участвовали в первенствах мира, занимали призовые места в первенствах Европы. Включая здесь было две школы молодых яхтсменов. Яхтсмены тоже выступали на соревнованиях и занимали места. Соответствующие первые были и третьи места и так далее. Сейчас на сегодняшний день все находится после российской агрессии в разрухе. В частности, здесь было наше место, где мы находились, а яхта находится в другом месте. Она еще осталась живой, но, соответственно, 2 года никто этим делом не занимался, ее необходимо уже подготавливать нормальный вид. How long have they been a member of this club? Сколько времени вы, в каком году вы стали частью этого всего яхтного дела клуба? 50 лет назад. Добрый день. Да, 50 лет назад. How do they feel coming back here and seeing it in this condition? Ну как можно выразить эмоции, когда у тебя, как сказал вот Юра, полжизни, как бы вся жизнь выдернута, вся жизнь, потому что. Когда меня сюда привезли. Да. Понятно. So they say like, can imagine emotions. Злость, обида, грусть, понятно, что потеря. Я не знаю. Pain, loss, anger, obviously, because. You guys were not here during occupation or the attack, correct? Он спросил, вы были здесь во время оккупации, атаки и всего? Нет, во время оккупации нас здесь не было, потому что это, в принципе, здесь уже была зона боевых действий, мы находились в городе Харькове. После отступления, соответственно, с той стороны, там, где мы видели, проходил минометный обстрел. Если видели людей, которые появлялись, автоматически проходил отстрел. Здесь велись активные боевые действия, находились на улицах поселка и танки, и БТРы, заходили орки, так сказать. Я не знаю. Так и сказать. We need to move fast. The road to Staryi Saltiv is still dangerously exposed to enemy fire. But so too have the Kremlin's forces. Remnants of tanks and armored vehicles burned up on the side of the road. Staryi Saltiv had been occupied by the Russian invaders in the early stages of the full-scale invasion. And while no battles happened in this town, it did not mean that the town was spared. Liberated in May of 2022, Russian forces ended up running away from the approaching Ukrainian army, losing a $4 million T-90M tank in the process. However, they would continue to attack the town, and in December of 2022, volunteers would say that 75% of homes and the majority of critical infrastructure in Staryi Saltiv were damaged or destroyed. That same month, Staryi Saltiv became a major point of evacuation from Ukrainian towns in the east, one of the most notable being Vovchansk. You, I imagine, know a lot of people in and around the surrounding villages here. What was life like for them
during the attack? Да, вот Да, были. Юра лучше знает, был Были. один человек, который точно был во время того, как вот это все загоралось. Ага. Когда в момент прилета у Юры в доме был знакомый, который присматривал за домами и так далее. Он здесь занимается электричеством, работает, и как раз в этот момент все, работал. Как раз в этот момент все загорелось. Был прилет. Был обстрел, и в соседний дом пролетело, естественно. И начался Загорелось, сплошной были пожар, взрывы. вот это площадной. И все по площадке, тут 5 домов одновременно загорелось. А знаете что-нибудь там про погибших людей, допустим, или... В яхт-клубе. Территории. На этой территории погибших Хорошо. нету, в связи с тем, что в принципе в основе своей люди находились. Уехали, Это зона, будем говорить так, комфортного отдыха. И вот получение каких-либо... Это летняя. Ну да, то есть не живу. Сахаречка жил же здесь до последнего. Ну, мы берем Мы в общем, да. процентовку. Ну, Да. в основном, да, здесь в Да. основном А здесь живут до зимы, в основном, до Да, я похолодания. поняла, хорошо. пока есть возможность so- ходить на яхтах, Ну да, это же уже Да. получается Пока март. вода да, есть, да, да. да. Do they have any hopes that after victory that this place can be rebuilt and brought back to what it was? в это место однозначно все, в принципе, будет здесь восстановлено. Тут заключается несколько вопросов, какими средствами и это. Потому что оплата, которая планируется после того, как получить репарации с России, а репарации могут длиться и до 100 лет для получения, такого плана зоны находятся в третьей очереди из 3. То есть первоочередное это жилье, Да, дома людей. второе это дома и так далее, а только это Критическая находится в инфраструктура, третьей наверное, тоже, очереди. да. Да. Поэтому документы поданы, на то, чтобы возбуждено быть уголовное дело в соответствии с законодательством, нанесенный ущерб, и, соответственно, должен будет просчитан экономический ущерб, который нанесет. А по вопросам компенсации, вероятность того, что когда-либо это получится, есть. Вопрос только, когда и через сколько лет доживем ли мы до него. Ну, такой еще вопрос, сколько компенсация, это что же? Ну да, сколько денег. Компенсировать могут только дом, яхту особо никто не компенсирует. То, Да, что было в там доме, самая тоже никто не компенсирует. Самая большая проблема в этом в том, Единственное, что, вот у меня, я скажу так, дом особо меня не интересует. У меня такой же был по размерам дом. Меня интересовало то, что у меня в доме было. Ну да, да. А у меня в доме было, я остановился на отметке $800 000. Окей, ясно. Имеется в виду Да. дорогостоящие это- паруса. Ну да, конечно, да, Паруса, да. вот Это эти вот паруса. все, такелаж, материал. Двигателя, Да. веревки, снасти, Понятно. рыболовное, все. Ну это как вам сказать, это все наживное. Оно ж Yura wished for us to see what he had lost as well. Even though he had lost everything, he still remains here to safeguard what others cannot. Staryi Saltiv is not alone in what it represents. While this is not a typical story you will see reported on in this conflict, it is not a rare one. And if you appreciate this type of reporting, please consider subscribing and sharing, as this allows me to cover more of these stories, bring more of these things to light that often go criminally underreported in this war. еще самая большая проблема получается в том, что непонятно как восстанавливать и за чей счет яхты
А это, в принципе, дорогостоящие яхты, двигателя и так далее. Дорогостоящая, плюс доставка. На сегодняшний день, получается, в Украине разбиты Одесский яхт-клуб, Николаевский яхт-клуб. Практически яхт-клубы разбиты. А это, соответственно, цена яхт в Европе, если кто-то это. И плюс же транспортировка, соответственно, сюда. Two final questions. Два вопроса. First one on a positive or maybe a melancholic note. What was it like to sail around here? Ну, он спрашивает на такой позитивной или, может, меланхоличной ноте, каково это было тут вообще ездить на лодках, плавать, вернее, и да, ходить, спасибо, я не эксперт, ходить на лодках, вот, и да, и как это было для вас, ну вот, как бы ваша жизнь здесь. И, ну, это вот Юра, он и спортсмен. Может, сюда подойдете? Подойди, да. Юра. Да, то там далеко немножко. Ну, это смысл жизни, это если люди занимаются, которые с парусным спортом, они фанаты этого дела, так как говорят англичане, это заниматься парусным спортом, это все равно, что стоять во фраке под душем и рвать деньги. Это однозначно, потому что, ну, это ветер, это, как вам даже особо не передашь, это свобода. Спорт, парусный спорт, это один из лучших видов спорта, который придумало человечество. Передать словами это особо не передашь. А детские соревнования у нас проходили, воспитывались дети. Вот непосредственно в этом доме была школа у нас, в этом, там еще в одном доме. Мы вышли последнее время перед войной. У нас проводились уже хорошие, набирались соревнования крупные. От нас вот сейчас дети по Европе, наши ученики нашей школы занимают первые места. Именно в Европе сейчас. Плюс на сегодняшний день наши тренера работают. Тренера все работают в Европе. Работают тренера, Германии, которые здесь школы вели, они сейчас в Германии работают. Before the full-scale invasion, Yora tells us that this boat club had the most amount of boats it had had at one time. Now he wishes to show us what is left of them. Вот оно рядом с домом было, сгорело. Be careful, he says. Maybe. Is there anything you would like to say either about this area, about what you've lost here, this lifestyle? Anything you'd like to say to anyone watching this? Ну, в качестве месседжа можно сказать следующее, что один полумаразматик со своей свитой решил восстановить имперские амбиции, и идея распада Советского Союза его не устраивала. Поэтому Россия – это государство, которое на протяжении веков занималось только войной. Я проходил это, когда было Приднестровье, когда начинались события. В 1991 году я как раз был в Приднестровье, проезжал это все дело с военной техникой, с эшелоном. Нас пытались захватить технику. Поэтому что такое изнутри они, это в принципе понятно. После этого 2 чеченских войны, 2 грузинских войны, Украины и так далее. Россия – это агрессор. Самая большая проблема в том, что процент поддержки населения зашкаливает.
Он может быть и не такой высокий, как дают нам в инфографике, но суть вопроса заключается в том, что там отсутствует система СМИ как таковая, там идут пропагандистские каналы, и они этот процент, соответственно, подтягивают. Молодое поколение, которое до 30, на сегодняшний день они уже, в принципе, никогда в жизни не жили в Советском Союзе. Им что такое Советский Союз, не понять. Для того, чтобы наладились какие-либо отношения, для этого должны пройти века. Почему? Потому что, в принципе, на сегодняшний день, кого ни коснись, кто-то где-то кого-то хоронил, у кого-то где-то кто-то находится в плену, где-то кого-то пытали и кто-то понес какие-то потери. Не говоря о том, что на сегодняшний день моральное состояние нации, которое есть, люди находятся в шоке. Причем могут они это отрицать или не отрицать, существует такое понятие, как поставганский синдром. И независимо от того, был ты непосредственно в боевых действиях, или мирное население, как женщины и дети, участвовали в стрелах, это у них все накладывается на психику. Прощение это не подлежит. Остальное все, это все восстановится по-любому. Поэтому, я думаю, проблем нету. И тут, конечно, соответственно, существует большой вопрос о позиции и политике европейских стран и Соединенных Штатов Америки. Потому что экономическая поддержка после такой войны для того, чтобы произвести возрождение государства и перестройки его на новые рельсы, играет огромную роль. Например, в Польшу было вложено куча миллиардов долларов, только за счет этого Польша поднялась. Суть вопроса, вывод какой? Если не вкладываешь деньги, поднять ничто невозможно. Но это мое такое мнение. Так, еще кто-то что-то добавит или все? Да нет, Хорошо. ты добавишь? Добавлять, особо добавлять-то нечего. Ну, будут какие-то репарации, будут, не будут. Это если нам помогут восстановить яхт-клуб, тогда, если будут какие-то люди, которые именно спонсоры, гуманитарная помощь, чтобы нам помогли восстановить хотя бы детскую школу, какие-то яхты, потому что у нас сгорело все. У меня сгорело 4 яхты. Для того, чтобы их сейчас заново купить, это для меня это нереально. И если там дом хоть как-то это восстановить можно, а все остальное, ну, по мере возможности это все можно нажить, но это десятки и десятки лет. Если нам помогут материально, либо именно спонсорски, помогут лодки для детей, чтобы как-то возродить это все, парусный спорт, было бы очень неплохо. Ну, своими силами мы будем очень-очень долго восстанавливать. Но восстанавливать будем стараться. Ну, стараться будем, по крайней мере, руки не упали, у меня здесь сгорело все, что было. По крайней мере, я за этим всем смотрю. People have lost everything in this war. Lena, Anatoly, and Yura all seem to understand that they will probably never live long enough to see reparations come their way. They won't live long enough to see their losses become whole. Lifetimes and passions stolen purely by Russian ambition.